Okay, graphical method over, that is geometrical method, graphical method over. Now to solving a pair of linear equations in two variables by algebraic methods. Algebraic methods. So we have two methods. First one, substitution method. Substitution method. Second one, elimination method. Elimination method. Here, geometrical method. Geometrical method means graphical method. Graphical method over already. Now, algebraic methods. We have two methods. First one, substitution method. Second one, elimination method. Right now, heading substitution method. Substitution method. Substitution method. Example. So solve the given pair of equations using substitution method. Substitution method. 2x minus y equal to 5, 3x plus 2y equal to 11. First heading, substitution method. Example, solve the given pair of equations using substitution method. 2x minus y equal to 5, 3x plus 2y equal to 11. Now let us see solution. Solution. 2x minus y equal to 5. 2x minus y equal to 5. This is first equation. Next to 3x plus 2y equal to 11. This is second equation. This is first equation. This is second equation. Equation 1 can be written as, equation 1 can be written as, we can express y in terms of x or x in terms of y. So we can express y in terms of x. Minus y goes to that side, plus y. 5 goes to this side, minus 5. 2x minus 5 equal to y. So y equal to 2x minus 5. So we can express y in terms of x. Minus 5 goes to that side, plus y. 5 goes to left side, minus 5. 2x minus 5 equal to y. So y equal to 2x minus 5. We can express y in terms of x. Next,
substitute y equal to 2x minus 5, y equal to 2x minus 5 in equation 2. Substitute y equal to 2x minus 5 in equation 2. This is equation 2. 3x is same plus 2y plus 2y. Y value 2x minus 5. 2x minus 5. That equals to 11. 3x is same. 2 into 2x 4x. 2 into minus 5 minus 10. That equal 11. 3x plus 4x 7x. That equal to minus 10 goes to that side plus 10. 11 plus 10. 7x equal to 11 plus 10, 21. X equal to 21 by 7. 7 1 ja, 7 3 ja. 7 1 ja, 7 3 ja. 3 times. So x value 3. X value 3. So once again, 2x minus y equal to 5. This is equation 1. 3x plus 2y equal 11. This is equation 2. Equation 1 can be written as, we can express y in terms of x or x in terms of y. So I have to express y in terms of x. Minus y goes to that side plus y. Plus y goes to left side minus 5. 2x minus 5 equal to y. The equation 1 equation 2 ఉంది కదా. Equation 1 equation 2. Equation 1 ని మనం y equal to గాని x equal to గాని తీసుకోవాలి. Equation 1 ని ఆర్ equation 2 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. నేను ఈక్వేషన్ 1 తీసుకున్నా. ఈక్వేషన్ 1 ని y ఈక్వల్ టు గాని x ఈక్వల్ టు గాని తీసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు తీసుకున్నా. మీరు x కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. y అని తీసుకోవాలి, x అని తీసుకోవాలి. నేను y తీసుకున్నా. y తీసుకున్నప్పుడు ఈ మైనస్ y రైట్ సైడ్ పోతే ప్లస్ y అయింది. ఈ ప్లస్ 5 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ 5 అయింది. 2x minus 5 ఈక్వల్ టు y. y ఈక్వల్ టు 2x minus 5. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ని x ఈక్వల్ టు గాని y ఈక్వల్ టు గాని తీసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని మనం x ఈక్వల్ టు గాని రాసుకోవచ్చు, y ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. నేనైతే y అని రాసిన. సబ్స్టిట్యూట్ y ఈక్వల్ టు x minus 5. y ఈక్వల్ టు x minus 5 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈ y ఈక్వల్ టు 2x minus 5 ని ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మీన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. 3x సేమ్ 2y y value 2x minus 5 that equal 11. So 3x same 2 into x 4x 2 into minus 5 minus 10 that equals 11. 3x plus 4x 7x minus 10 goes that side plus 10. 11 plus 10 21. 7 goes down 7 1 7 3 x value 3. ఇక్కడ మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని x ఈక్వల్ టు గాని y ఈక్వల్ టు గాని రాసుకోవాలి. మీరు x అని రాసుకోవచ్చు, y అని రాసుకోవచ్చు. నేనైతే y రాసుకున్నా. మీరు x కూడా రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. x రాసినా వస్తుంది ఆన్సరు, y రాసినా వస్తుంది. నేను ఇక్కడ y ఈక్వల్ రాసుకున్నా, మీరు x రాసుకున్నా సేమ్ వస్తుంది. ఆ రాసుకున్న దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఒక వేరియబుల్ వస్తుంది. రైట్ నౌ
Now continue. Substitute x equal 3 in equation 1 or 2. This is equation 1. Equation 1. 2x value 3 minus y that equal to 5. 2 into 3 is 6 minus 5 that equal to 5. Six goes to that side, minus 6. Minus y equal to 5 minus 6. Minus y equal to 5 minus 6, so minus 1. Minus minus cancel, y value 1. So therefore, x value 3, y value 1. సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్స్ వాల్యూని వై వాల్యూని మనకి ఇచ్చిన 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2x minus y equal to 5. 2x 2 into x value 3 minus y value 1. This is LHS. 2 3 is 6 minus 1 5. LHS 5. R is also 5. So this is right answer. సో మనకు వచ్చే x వాల్యూ y వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1లో కానీ ఈక్వేషన్ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే LHS R సేమ్ రావాలి. సేమ్ వస్తే మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. సో ఇందులో LHS తీసుకోండి. 2x minus 5. 2x value 3 minus y value 1. 2 3 is 6 minus 1 5. LHS 5. RHS also 5. So this is right answer. So this is substitution method. Substitution method. Substitution method. The first equation ni x equal to గాని y equal to గాని రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వేరియబుల్ వస్తుంది. ఆ వేరియబుల్ని మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 1లో కానీ ఈక్వేషన్ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అనదర్ వేరియబుల్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండర్స్టాండ్? నౌ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. Elimination method. Elimination method. Elimination method. So example. So solve the following pair of equations using elimination method. 3x plus 2y equals to 11. 2x plus 3y equal to 4. So let us see solution. So elimination method. 3x plus 2y equal to 11. 3x plus 2y equal to 11. This is equation 1. 2x plus 3y equal to 4. 2x plus 3y equal to 4. This is equation 2. Equation 1 equation 2 ని మనం సాల్వ్ చేయలేము. ఎందుకు సాల్వ్ చేయలేమంటే x కోఎఫిషియెంట్ సేమ్ లేవు.
వై కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా సేమ్ లేవు. సో ఈక్వేషన్స్ని మనం ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో చేయాలంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ అన్న సేమ్ ఉండాలి, వై కోఎఫిషియెంట్స్ అన్న సేమ్ ఉండాలి. ఇందులో చూస్తే మీరు ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ లేవు, వై కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా సేమ్ లేవు. సో మనం సేమ్ చేయాలి. ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ చేయాలి, వై కోఎఫిషియెంట్స్ అన్న సేమ్ చేయాలి. సో let us eliminate x variable. Let us eliminate x variable. Let us eliminate x variable. సో x వేరియబుల్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 1లో ఉన్న x వేరియబుల్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉన్న x వేరియబుల్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ 3నేమో ఈ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఈ 2ని ఈ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. Equation 1 multiply by equation 1 multiply by 2. Equation 2 multiply by equation 2 multiply by 3. Equation 1 multiply by 2. 3x into 2 6x, 2y into 2 4y, 11 2 22. 6x plus 4y that equal 22. Equation 2 multiply by 3. 3 into x 6x, 3 into 3y 9y, 3 into 4 12. 6x plus 9y 12. Change the signs. Here plus minus, here plus minus, here plus minus. Plus 6x minus 6x cancel. Eliminate x variable. 4y minus 9y minus 5y. 22 minus 12 10. Now y equal to minus 5 goes down. 10 by minus 5. 10 by minus 5. So 5 1 ja 5 2 ja. So y value minus 2. Y value minus 2. So once again 3x plus 2y equal 11. Equation 1. 2x plus 3y equal 4. Equation 2. ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2ని ఫస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ అన్న సేమ్ ఉండాలి, వై కోఎఫిషియెంట్స్ అన్న సేమ్ ఉండాలి. ఎక్స్ అని ఉండాలి, వై అని ఉండాలి. అప్పుడు ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ అవసరం ఉండదు. అప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ ఉన్నా ఆర్ వై కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ ఉన్నా ఈ మల్టిప్లికేషన్ పార్ట్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు చూసుకోండి, ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్ 3, here x coefficient 2, x coefficients are not equal. Y coefficient 2, y coefficient 3, y coefficients are not equal. అంటే ఇక్కడ xలు ఈక్వల్గా లేవు, yలు కూడా ఈక్వల్గా లేవు. అప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. సో let us eliminate x variable. Let us eliminate x variable. x variable ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ x కోఎఫిషియంట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ వేరియబుల్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏమో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ 3నేమో దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఈ ఈక్వేషన్కి.
ఈ 2 ఏమో ఈ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేస్తాం. ఈ 2 పైకి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, 3ని కిందికి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో లెట్ us ఎలిమినేట్ x y వేరియబుల్. అప్పుడు y అన్నప్పుడు ఈ 3 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి, ఈ 2 సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేసుకోవాలి, చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈక్వేషన్ 1 మల్టిప్లై బై ఈక్వేషన్ 1 మల్టిప్లై బై 2, ఈక్వేషన్ 2 మల్టిప్లై బై 3. So equation 1 multiply by 2, 2 into 3x, 6x, 2 into y, 4y, 2 into 11, 12. Equation 2 multiply by 3, 3 into x, 6x, 3 into 3y, 9y, 3 into 4, 12. ఇక్కడ సేమ్ ఉన్న x కోఎఫిషియెంట్స్ క్యాన్సిల్ కావాలంటే సైన్లు చేంజ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ 6x మైనస్ 6 క్యాన్సిల్. లెట్ us eliminate x variable eliminate. 4y minus 9y minus 5y, 22 minus 12, 10, minus 5 goes down, 5 1 5 2 y value minus 2. టూ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేయాలి, 3 సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఇట్ హస్ ఎలిమినేట్ x వేరియబుల్ అంటే x కోఎఫిషియెంట్స్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ దాన్ని ఫస్ట్ దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ దాన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, అప్పుడు సిమిలర్గా వస్తాయి. arrow marks, observe the arrow marks. అంటే 3ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 2ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. చూసుకోండి, 2 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 3 సెకండ్ ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. x వేరియబుల్, y వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు y చేసుకోవాలి అంతే. y 3 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, 2 సెకండ్ ఈక్వేషన్. అంటే x కోఎఫిషియెంట్స్ y కోఎఫిషియెంట్స్ సేమ్ లేనప్పుడే ఈ మల్టిప్లికేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. మీకు x అన్న y అన్న ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఈ మల్టిప్లికేషన్ పార్ట్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So continue. Substitute y equal to minus 2 in equation 1 or 2. Equation 1, 3x plus 2y, y value minus 2, that equals to 11. 3x, 2 into minus 2, minus 4, that equal 11. Minus 4, 2 goes that side, plus 4. 3x equal to 11 plus 4. 3x equal to 11 plus 4, 15. X equal to 15 by 3. 3 1 ja, 3 5 ja. So x value 5. Now therefore x value 5, y value minus 2. ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ x వాల్యూని y వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1లో కానీ ఈక్వేషన్ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్నప్పుడు LHS RHS సేమ్ వస్తుంది. సేమ్ వస్తే దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్.